एक वड्डी इंग्लैंड की रेप्यूटेड लॉ फर्म है स्टोक वाइट लॉ फर्म, उन्होंने लोकल पुलिस के कोल कंप्लेन फाइल की है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाणे और होम मिनिस्टर अमित शाह ये जे यूके की सरजमीन के उत्ते पैर रखन तो इन्हों अरेस्ट किया जाए। इन्होंने पहला तो जम्मू एंड कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किया होया और उत्थे किस लैवल के ये वार क्राइम कर रहे हैं उहदे लई उन्होंने जवाबदेह बनाया जाए। रैली नूं किवें जिहड़ा उन्होंने चार चफेरे एक खुली जेल बनाया होया, एक केज दे विच एक जेल च कन्वर्ट किया और उन्होंने 2000 तो ज़्यादा टैसटीमनीज जिहड़ियां ने डॉकूमेंट्स वो सबमिट किए ने। तो मुद्दई जिहड़ा वो कश्मीरियां नूं ही बनाया, जिहड़े कश्मीरी टॉर्चर चों गुजरे जां उन्हां दे होर फैमिली मैंबर्स का नुकसान किया गया। वी आर आस्किंग द ब्रिटिश ऑफिशियल्स to do their duty and investigate and arrest them for what they did based on evidence we supplied to them. We want them to be held accountable. Stoke White Directors. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं यूके के हवाले नाल कि यूके दी एक प्रमुख लॉ फर्म ने जम्मू कश्मीर विच भारतीय फौज वालों कीते जा रहे वॉर क्राइम्स नूं लै के यूके दी पुलिस कोल सबूतां सहित शिकायत जड़ी दर्ज करवाई है। सो 2000 तो ज़्यादा डॉकूमेंट्स नाल दर्ज करवाई गई इस शिकायत विच मंग की गई है कि भारतीय फौज के मुखी जनरल नरवाणे अते भारतीय होम मिनिस्टर अमित शाह नूं यूके दी सरजमीन ते पैर रखण वेले इन्हां वॉर क्राइम्स नूं गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने खिलाफ जोड़ा मुकदमा चलाया जाए। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कुछ पॉजिटिव डिवेलपमेंट्स भी वैसट दे विच हो रही ने। बेशक इत्थों दियां सरकारां समेत साडे वाइट हाउस दे जां यूके जिथे कि वो इन्हां दे ही पिछला गया अमरीका दा और इंडिया दे नाल, और इस वेले बोरिस जॉनसन उसका रैपूटेशन इन्ना थल्ले गया होया है उस घटिया लैवल तक वो भी उन्हें भी डिसग्रेस किया अपने अहुदे नूं। पिछले दिनों सी कि एक पासे लॉकडाउन दियां कंडीशनस और कोविड वेरीएंट दियां चल रही हैं और वो सैकड़ियां बंदियां दियां पार्टियां कर रहा और विदन ईवन उन्हां दी पार्टी दे भी ये मूव चल रहा है। उन्हां दे सीनियर टोरी MP ने कहा फॉर गॉड सेक प्लीज़ रिज़ाइन कि रब की खातर निकल इत्थों। मतलब उन्हें भी बहुत घटिया लैवल ते जिहड़ा उसनूं लिया और इंडिया दे नाल तां किस लैवल तक कि सारे ही इन्हां दा कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स का जो रहा मार्गरेट थैचर तो लैके, लेकिन बोरिस जॉनसन तो पिछले साल चीफ गैसट बनने वाला सी रिपब्लिक डे दे उत्ते, वो तो किसान मूवमेंट दे चलदे हैं जिहड़ा उसनूं पिछे हटना पिया। लेकिन असी इस गल की तारीफ करते हैं कि जिथे सरकारां कंपलिसिट ने अपने वपारक हितां नूं लैके अपने जिहड़ा होर जिहड़े इन्हां दे एजेंडे ने जिहड़े इन्हां दे भी राइट विंगर्स नाल RSS दा जिहड़ा वो अंगली संगली रली हुई है। पर दूसरे पासे जिहड़ी सिविल सोसाइटी दे विच जागरूक लोक ने, जागरूक जथेबंदियां ने, जिवें असीं जिक्र कीता सी कि अमरीका च किवें जेनोसाइड वॉच दे डॉक्टर ग्रैगरी स्टैंटन उन्होंने जिहड़ा वो कल्ला यही नहीं कि वो विसल ब्लोअर दे उन्होंने अलार्म खड़ा किया, उन्होंने पूरी लॉबी करके जिहड़ा US कांग्रेस दे विच लॉबी चल रही है और उन्होंने इस गल नूं ये कहा कि भी इंपेंडिंग जेनोसाइड है मुसलमानों का और खबरदार हो जाओ, कुछ करो। और इस दे उत्ते अजे भी सारे पासे चर्चा चल रही है। जिहड़ी एसोसिएटेड प्रैस और हुण दुनिया के बाकी मीडिया भी मैं खबर देखी कि भी किवें यूके दे विच इस मुद्दे नूं लैके हुण अमरीका दे विच 2-3 कानूनां ते आधारित जदों इत्थे जिहड़े ला सूट फाइल होए सोनिया गांधी के खिलाफ जां जदों उन्हां दा एक वजीर कांग्रेसी विजिट कर रहा सी जगदीश टाइटलर, काफ़ी पहलों की गल है। लेकिन उस तो बाद और उदा आधार यही हुंदा है कि भी अमरीका का लॉ है कि लॉ उन्होंने बनाए कि जे कोई भी जिहड़ा परसीक्यूटिड बंदा है किसी भी मुल्क चो आया इत्थे उन्हें स्टे लई रह पिया उहदे नाल जिन्हें जदों अपने जिस मुल्क चो आया उहदे ते कोई धक्का कीता, जुल्म कीता जां उन्हें कोई हुक्म कीता जिहदे थल्ले
ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈਪਿਊਟਡ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਸਟੋਕ ਵਾਈਟ ਲਾਅ ਫਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਫਾਰ देयर ਰੋਲਸ ਇਨ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 2000 testimonies to British cops documenting how Indian forces led by General Narwane and Home Minister Amit Shah were directly involved in vicious torture and war crimes in the Caged Valley। ਕਿ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਜ਼ੀਆ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਹ ਡਿਟੇਨਡ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਐਂਡ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੈਂਪੇਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਾਨ ਉੰਟੂ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਟੇਨਡ ਐਂਡ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਟਾਰਚਰਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਟਾਰਚਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਪਸ ਰਿਵੀਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ were directly involved in abduction and killings of civilians, social workers and media persons। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਏ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਟ ਸਟੋਕ ਵਾਈਟ ਹਾਕਮ ਕੈਮੂਜ਼ expressed hope to convince British law enforcers that would start a probe and ultimately arrest the officials when they set foot in the kingdom। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ which gives countries the authority to prosecute individuals accused of crimes against humanity committed anywhere in the world। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਟੂ ਡੂ देयर ਡਿਊਟੀ
and investigate and arrest them for what they did based on evidence we supplied to them. We want them to be held accountable, Stoke White director said. So ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਜ਼ਾਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਹੈ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂ ਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡੈਸੈਸਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਬਾਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਭ ਫੇਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ UK ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।